اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر يدعو إلى الحق. يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أبو ظالما بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشم ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوادي البرهان، الممسك في الوجود كرامه وإحسانه.
تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد الجنة ما درت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل العبد الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار شرفه في أوارب الشهادة والغيوب فما أنزل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا المن الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة تظهر في هيكل محمود فدرت وجودها الأكناف الوجود وترجت برد الوالد بالتراج التكريم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنك أربع أنوار هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود الكثير وألسنة الملائكة تذكر للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشافت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فك كل نور فتحك حكمه على من أتم الله عليه نعمه من خواص الأمة أن يحضر النهض الأمة ثالثا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود قدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية وما هما من الحور العين من قدر ضرب الشرف في القسمة الوافية فأسرت كل رتب الله له دور وجود هذا المولود فانفرق سبل الكمال من النور ينعمون وبرز الحبيب محمود مدعين لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول
Alhamdulillah
نبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Bapak-bapak yang beribu, Mas Ahmad kata Rasulullah, orang pelit itu ada dua. Yang pertama pelit pada diri sendiri, yang kedua pelit bakhil kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama orang pelit terhadap diri sendiri, yakni kalau orang sholat dua rakaat, nah itu berarti dia orang muslim pelit bakhil kepada dirinya sendiri. Nah yang kedua, orang pelit bakhil kepada Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, sepelit-pelitnya manusia adalah ketika namaku disebut di sisinya, telinganya mendengarkan tapi tidak mengucapkan salam salawat kepada diriku. Oleh karena itu diulangi lagi. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, terutama kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Muhammad Yazid. Bapak Muhammad Yazid, mudah-mudahan Bapak Muhammad Yazid dan keluarga diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ketinggalan pula para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Namun insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita menghadiri majelis ilmu dan juga majelis sholawat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mun'im, yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan nikmat. Selain daripada Allah tidak ada makhluk yang mempunyai nikmat kecuali karena Allah beri nikmat kepada kita semua. Karena kita semua yang hadir pada malam hari ini, kalau tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita jangankan untuk makan suguhan yang disuguhkan oleh tuan rumah, untuk berjalan sampai ke tempat ini pun mungkin kita tidak bisa. Maka oleh karena itu patutlah kita mengucapkan hamdalah kepada Allah. Alhamdulillah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, karena tidak ada kekuatan selain kekuatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita pun tidak mungkin bisa melantunkan, mengucapkan apa yang kita dengar tadi dari sholawat ataupun dari bacaan Al-Quran. Maka oleh karena itu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan kemaksiatan
tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali semua itu atas dasar pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri, semuanya kita tidak mungkin dapat berkumpul dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi besar kita, yakni Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu sebelum disambung kepada materi yang sudah disiapkan, sama-sama kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhamu bihil uqadu wa tanfariju bihil surabu wa taqabil hawaiju wa tunalu biraqaibu wa husnul qawadimi wa yustasqal qamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'rufillah. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Ibu-ibu, amin ya robbal. Di belakang kayak kedengeran itu. Jadi jamaah hadirin rahimakumullah, tema yang kita bawakan pada malam hari ini yakni sebagai tawakufan sementara, Pak Fatul ya. Jadi tawakufan sementara, yang mana temanya adalah kiat-kiat mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Subhanallah. Ini temanya luar biasa ini. Bergetar saya bacanya ketika di WA dikirimkan temanya oleh Pak Fatur. Alhamdulillah. Jadi dengan tema yang dikirimkan itu hati saya bergetar. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya di antara kita orang-orang mukmin masih banyak orang-orang yang beriman, yang imannya kuat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang akan mempersiapkan dirinya bahagia menghadapi bulan suci Ramadan kalau di dalam hati ataupun di dalam diri orang tersebut tidak ada iman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mau diberatkan, yang direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang berat. Bayangkan bulan puasa adalah bulan suci yang kita harus menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Bulan puasa adalah di mana bulan kita harus melaksanakan tarawih sebulan penuh. Bulan puasa di mana kita semua harus melaksanakan tadarus sebulan penuh. Di mana bulan puasa yang harusnya kita malam tidur, tapi Allah sunnahkan kita semua untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan sahur. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, Zulinal jannatu bil makari, bahwasanya surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hambanya. Tetapi luar biasanya
pada malam hari ini Sohibul Bait mengadakan acara supaya kita mempersiapkan diri agar kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya kita di antara kita masih banyak yang beriman. Kenapa? Karena ciri orang beriman seperti itu, perilakunya membuat kita heran. Kalau orang fasik, orang munafik, jangankan untuk mempersiapkan diri bahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, tapi kalau mereka orang yang tidak beriman kepada Allah, ngakunya Islam tapi imannya tipis, ketika mau datang bulan Ramadan itu pusing, Pak. Sibuk dirinya, gelisah, khawatir dirinya tidak sanggup untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dia benci akan datangnya bulan suci Ramadan. Dia benci akan tarawih yang akan kita laksanakan. Dia benci untuk bangun sahur. Dia benci untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang-orang munafik, innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mendirikan sholat dan melaksanakan perintah-perintah Allah itu qamu kusala. Mereka merasa malas, berat untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kalau di dalam diri kita terdapat hati yang merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah, berarti di dalam diri kita terdapat kefasikan ataupun kemunafikan. Tapi alhamdulillah, insya Allah Sohibul Bait dan semua yang hadir pada malam hari ini hatinya penuh keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Pak. Kalau kita bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, itu haram pada saat kita akan masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi buhuri Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Man fariha, barang siapa yang bahagia, hatinya gemetar akan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, hati kita semua memang benar-benar bahagia, benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita semua ketika datang bulan suci Ramadan, kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasanya, dari sholat tarawihnya, ya, buka puasanya yang betul, ya, bapak-bapak, ibu-ibu buka puasanya yang betul, ya, sahurnya yang betul. Jangan sahur sebelum jam 12 malam. Ini sebelum jam 12 malam sahur, habis itu tidur, bangun subuh, bukan sahur itu namanya makan malam, bikin kan gendut, ini gendut doang, perutnya ciput, ya, perutnya gendut. Ya, jadi kalau sahur itu bagusnya adalah sulusul lail, ya, sepertiga malam. Lebih bagusnya lagi mengakhirkan sahur, kira-kira 10 menit lagi, 15 menit lagi mau imsak, mau adzan subuh baru sahur. Jadi mempersiapkan dulu sebelum sahur, kita sholat tahajud dulu, baca Al-Quran dulu, setelah itu zikir dulu, istighfar, ya. Kalau di dalam sahur, zikir yang paling bagus adalah istighfar. Jadi setelah kita baca Al-Quran, sambil nunggu waktu sahur, kita mengakhirkan sahur supaya dapat sunnah yang muktamad, sunnah yang kuat, kita sunnahkan, kita akhirkan sahur sambil beristighfar, ya. Umpamanya kita baca Qurannya sudah capek karena sudah sholat tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah zikir, ya, sholat sunnah tasbih, sudah melaksanakan, capek kalau bunyi terus mulutnya. Nah, oleh karena itu pakai hati, ya, zikir, istighfar. Zikir yang paling bagus di waktu sahur adalah istighfar. Wa hum yastaghfiruna fis sahur. Wa hum yastaghfiruna fis sahur. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah di sahar, di waktu sahur. Ya, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir dosanya diampuni semua oleh Allah SWT. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
العظيم أستغفر الله 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 العظيم. Karena kita sama-sama istighfarnya secukupnya saja. Nanti ketika sendiri istighfarnya boleh 100 kali. Kalau masih kuat boleh 313 kali. Kalau masih kuat boleh sampai 1000 kali. Insya Allah barang siapa yang memperbanyak istighfar selain dosa-dosanya diampunkan, maka segala hajatnya insya Allah Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Istighfar. Habis itu baru sahur ya. Setelah sahur, sebelum subuh mandi dulu bapak-bapak ibu-ibu sebelum berjamaah ke masjid. Jangan sholat berjamaah kemudian sholat subuh, bangun setelah sahur langsung berangkat. Jangan khawatir tadi sahurnya pakai jengkol ya, nanti mengganggu teman yang sedang ibadah bersama kita, ataupun yang namanya orang habis bangun tidur badannya kurang wangi, akhirnya mengganggu kekhusyuan jamaah sholat, yang mana sebab itu akhirnya merusak kekhusyuan sholat, pahala sholat pun menjadi rusak. Nah, itulah kehebatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang memang cinta, bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Benar Bu? Pak, ibu-ibu yang di belakang bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Bahagia. Bapak-bapak bahagia datangnya bulan Ramadan. Bahagianya di mulut apa di hati? Di hati ya. Alhamdulillah. Benar, tangan kanan. Jangan cuma itu. Kalau cuma di mulut itu kebanyakan sifatul fasikin, sifatul munafiqin. Kalau kita harus benar-benar tanamkan betul-betul cinta kepada datangnya bulan Ramadan. Itu tadi kata Rasulullah, barang siapa yang cinta bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Subhanallah. Ya, begitu sifatnya para ulama dulu. Bahkan para ulama-ulama terdahulu, orang-orang alim, orang-orang tua kita dahulu, itu bukan di bulan Sya'ban menyambutnya, tapi begitu datang bulan Rajab, beliau semua orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman kepada Allah bahagia menyambut bulan suci Ramadan semenjak awal datangnya bulan Rajab. Apa buktinya? Buktinya dari sholawatan yang biasa kita dengarkan di musola-musola, di masjid, yang dilantunkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah, dan juga bahkan ditiru oleh anak-anak kita. Walaupun tidak diajarkan, karena anak-anak kita mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan para orang alim, para alim ulama terdahulu, maka para mengikutinya. Apa buktinya? Buktinya sholawatan bulan Rajab, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yuk sama-sama semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Nah ini terlihatnya, terdengarnya ini yang melantunkan kebanyakan anak-anak.
ada hal yang mengajarkan para alim dan ulama. Kenapa? Supaya orang tahu bahwasannya 2 bulan yang akan datang dari bulan Rajab Sya'ban akan datang bulan suci Ramadan. Saking cintanya orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan kedatangan bulan suci Ramadan di mana di dalamnya banyak perintah, tapi mereka orang-orang yang beriman sangat bahagia. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan juga berilah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Bukan cuma sampai situ, tapi pengharapan intinya daripada doa ini adalah wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa Bapak-bapak? Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang di bulan Rajab masih bersama-sama, di bulan Sya'ban meninggal. Berarti nggak dapat kesempatan kebahagiaan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Sedih nggak? Kita mau ketemu bulan suci Ramadan sebulan lagi meninggal. Ya kalau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, alhamdulillah. Yang dikhawatirkan, alhamdulillah, sebelum ketemu bulan suci Ramadan kita belum sempat taubat dari segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, sehingga di hari kiamat mendapatkan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita semua umur ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kencang, amin. Mudah-mudahan. Ya. Setelah sampai di bulan suci Ramadan, orang yang beriman betul-betul tidak mau ketinggalan momen ibadah di bulan suci Ramadan tersebut, yakni mereka benar-benar melaksanakan bulan suci Ramadan dengan seksama, bukan hanya menjaga lisannya, bukan hanya menjaga mulutnya dari makanan, bukan hanya menjaga perutnya dari minuman, tetapi mereka menjaga lisannya, matanya, tangannya untuk benar-benar ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ujian kita di akhir zaman itu lebih berat dibandingkan ujian di zaman para nabi dan sahabat Rasul. Kenapa? Di akhir zaman ini kita sudah banyak gangguan daripada dajjalun. Kenapa? Kata Rasul, tidak mungkin tidak mungkin terjadi hari kiamat jikalau sebelum muncul namanya dajjalun. Kalau dajjal itu keluarnya ketika mau kiamat, kira-kira umur 40 hari lagi kiamat akan terjadi. Nah itu dajjal akan keluar, rajanya dajjal. Tapi kalau ini namanya dajjalun. Buat dajjalun. Apa itu namanya dajjalun? Dajjalun itu adalah bala tentaranya daripada dajjal sebelum dajjal besar, yakni bermata satu yang sering kita pegang setiap hari. Ujian terbesar manusia sekarang adalah memegang jin. Sekarang kita lebih berat tidak memegang HP gadget dibandingkan tidak memegang Al-Quran. Betul Pak? Ibu-ibu betul? Apalagi ibu yang suka TikTokan, yang suka Instagraman, yang suka macam-macaman. Bapak-bapaknya juga sama, ibu-ibu nggak ketinggalan. Sebelum marahin anak-anaknya, bapak-bapaknya yang doyan sama namanya HP. Lihat di depan sebentar HP. Kenyataan. Kenapa? Kita adalah ujian terbesar kita. Bagaimana nanti ketika kita sampai di bulan suci Ramadan, kita tinggalkan HP, kita batasi HP, kita batasi gadget kita kepada diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita, supaya kita nanti di bulan suci Ramadan sibuk dengan Al-Quran, bukan sibuk dengan info-info yang tidak jelas di dalam HP. Kenapa? Karena yang ada di HP 90% kebanyakan maldorotnya dibandingkan maslahatnya. Setuju Pak? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Insya Allah semuanya setuju. Karena bukti seperti itu, manusia sekarang sangat bergantung dengan HP. Ya, ibu-ibu ulangin lagi. Setuju?
Iya setuju, nggak kelihatan. Mungkin nggak kedengeran, kurang suaranya ke sana ya. Gitu. Nah ini namanya menitik. Saya kadang-kadang lupa namanya. Nah, namanya HP itu namanya dajjal, yang sangat menggoda. Sekarang setannya nggak muncul. Setannya itu udah berubah menjadi HP dan juga manusia. Beda jin dan jiwa. Karena syaitan itu terdiri dari jin dan juga manusia. Jangan salahin setan aja. Kita berbuat dosa nyalahin setan. Ya, melakukan kesalahan nyalahin setan. Padahal kesalahan diri sendiri. Ya. Perbuatan setan itu dari manusia dan juga jin. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, kebanyakan itu adalah perilaku setan yang ada pada diri manusia. Ya contoh di bulan suci Ramadan kadang-kadang hati nangis, Pak. Ada pengemis yang tangannya buntung, yang di jalan. Saya perhatikan, saya kasihan gitu. Pakai peci, kan tambah kasihan. Peci putih-putih gitu. Ngapain ngemis-ngemis? Saya kira imannya kuat, ya puasa gitu. Ternyata ketemu di warung lagi beli rokok di siang-siang bulan suci Ramadan. Itu kalau orangnya orang yang kekurangan. Tapi yang lebih parah lagi, ini bos yang kecukupan, yang mereka punya pekerjaan, tetapi di bulan suci Ramadan masih tidak melaksanakan puasa. Siang-siang ada warteg, ada kafe, itu banyak kuntilanak dari jenis laki-laki. Heran saya. Paling heran saya kuntilanak kok jenisnya laki-laki. Nongkrongnya di warteg. Wartegnya itu ketutupannya separuh, Pak. Kenapa saya katakan kuntilanak? Karena kakinya ngegantung. Ada saya benar tutup. Ya, warungnya saya kira tutup. Ternyata banyak karyawan yang makan di luar. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang seperti itu di bulan Ramadan tidak puasa kemudian makan di warteg ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya husnuzonnya mudah-mudahan yang ada di sini semua imannya kuat. Yang kuat ditambah kekuatan imannya. Yang kuat imannya nanti ngajak temannya yang belum kuat imannya supaya benar-benar menjaga bulan suci Ramadan. Kalau nggak puasa jangan makan di warteg. Setidaknya menghormati, makanlah di tempat yang sepi meskipun Allah melihatnya, tapi setidaknya dia masih punya iman menghormati saudaranya yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Kalau manusia sudah tidak punya malu, tidak menjaga, tidak menghormati saudaranya yang Islam, berarti dia keimanannya sungguh terlalu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia seperti itu. Ya, sebagian daripada manusia ada yang mulutnya bicara saya beriman kepada Allah, tapi wa fi qalbihi aladul hisab. Sebagian manusia itu mulutnya bicara saya beriman kepada Allah, tetapi dalam hatinya asyadul hisab. Di dalam hatinya sungguh sangat memusuhi agama Islam. Benci dia, Pak. Kalau ada orang ibadah dia benci, kalau ada orang puasa dia benci, kalau ada ustadz dia benci, kalau ada orang alim dia benci, kalau ada orang ngaji dia benci. Tapi KTP-nya Islam. Nah ini yang dikatakan oleh ulama terdahulu, nanti di akhir zaman muncul banyak daging, produknya cap onta, tetapi di dalamnya isinya daging yang kita khawatirkan ini. Ngakunya Islam, KTP-nya Islam, ngajaknya ajaran Islam, di dalamnya ternyata PKI. Hati-hati, di akhir zaman ajaran Islam akan terpecah sebanyak 73 golongan. Kata Rasulullah Rasulullah bersabda, saya di zaman al-Islam yatafarraquna bid'un wa sab'una firqatan. Nanti di akhir zaman Islam, agama Islam ini akan terpecah belah sebanyak 73 golongan. Dan pada hari ini, detik ini semua agama itu telah muncul daripada golongan Islam. Kata Rasulullah, wahum finnar, semua golongan Islam itu akan masuk neraka. Illa min ahli sunni wal jam'i, kecuali orang yang berpegang teguh dengan sunnah wal jam'i dan berjamaah. Ya.
Kode ya. Ya, dilanjutin sedikit lagi kan. Sampai jam 12 ya. Siap Bapak-bapak sampai jam 12. Perintah dari pasang ini sampai jam 12. Ya. Akhirnya karena waktunya sudah mepet, yang pasti kita semua harus bahagia, ya, cinta akan datangnya bulan suci Ramadan supaya nanti Allah Subhanahu wa taala beri kita keimanan yang kuat sehingga kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan hikmat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah santri semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian yaitu syiyam untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa ini telah diwajibkan sebagaimana umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Kemudian faidahnya, kita berpuasa ini tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua, kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi jangan ngaku takwa dulu baru berpuasa, Pak. Ibu-ibu jangan ngaku takwa dulu baru berpuasa, tapi puasalah dulu, usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Insya Allah orang yang mau berpuasa menundukkan dirinya akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian bekal yang paling baik untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini apa, Ustaz? Bekal kan kita dikiat-kiat ya. Maka oleh karena itu saya bekali, Allah Subhanahu wa taala bekali kita semua pada zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baiknya sanggup, sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Jadi kalau kita ingin selamat, kita bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan seksama, dengan hikmat, dengan baik. Maka oleh karena itu bekali hati kita, diri kita dengan ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan secara seksama hal-hal kebaikan yang telah disampaikan oleh Ustaz At-Taufiq. Acara selanjutnya, mohon maaf Ustaz, karena kita biasanya ada sesi tanya jawab. Jadi barangkali ada jamaah, bapak, ibu, anak-anak sekalian yang hendak menanyakan hal khususnya terhadap yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, namun juga tidak dipersalahkan jika bertanya di luar tema tersebut. Mungkin 3 penanya awal dipersilakan. Silakan kalau siapa saja bertanya yang berkaitan dengan tema ataupun luar tema. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada jawab. Tim engineering ini mana? Nggak ada penanya di engineering? Resmi. Bapak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, dari luar topik dari Bisnis Ramadan, mau minta apa ya? Ada nggak saran amalan-amalan untuk supaya hajat cepat terkabul Ustaz? Targetnya apa Mas? Spesifik dong. Targetnya apa dulu ya? Sebelum saya jawab seperti ini, mau saya tanya dulu hajatnya apa?
lain lagi. Surat lagi kedua itu. Hajatnya itu dikasih rezeki untuk bisa pengen yang lebih serius. Ya alhamdulillah, berarti saudara kita ini masih jomblo gitu. Ya alhamdulillah, ada yang tanya maksudnya bagaimana supaya hajat kita ada persenation untuk menuju kepada pelaminan selanjutnya. Jadi yang pertama kita itu harus bersolawat kepada Nabi supaya doa kita, hidup kita didengar oleh Allah SWT. Kemudian amalan khusus bagi setiap bapak-bapak, mas-mas ya yang belum punya istri, kemudian sudah punya calon, memang kadang perjalanan menuju kepada pelaminan itu luar biasa godaannya. Bahkan ada yang sudah menyebar undangan, berkabar ternyata nggak jadi nikah. Nah, Allah banyak terjadi seperti itu. Maka oleh karena itu saya sarankan ijazah dari guru saya, kalau kita pengen cepat menuju kepada pelaminan, kita setelah sholat tahajud ya, mau 3 rakaat, 4 rakaat ataupun paling banyaknya 12 rakaat. Setelah itu tawasul ya, kepada yang pertama baca Fatihah kirim kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada Syekhina Abdul Ghafur keturunan daripada Sunan Derajat, baca Fatihah sebanyak 313 kali. Kalau keberatan cukup 41 kali. Tapi naiknya yang dijalankan adalah 313 baca Fatihah. Ya, setiap selesai Fatihah pertama doa ya Allah pengen cepat kawin. Nanti Fatihah kedua ya Allah pengen cepat kawin, itu diulang sampai 313 kali. Tapi minimalnya 41 kali. Insya Allah yang pasti kalau kita punya hajat, doanya yang yakin. Kalau kita ngewirid ya, kita ngamal tapi nggak yakin, ya insya Allah itu doanya nggak dikabuli sama Allah. Ya, makanya itu kuncinya adalah ya yakin. Kata Rasulullah, tada'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dan yakin bahwasanya doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirman pada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi fas'alni. Ya ibadi sa'alni. Ya ibadi wahai hambaku, mintalah engkau kepadaku, fad'uni astajib lakum. Doalah engkau kepadaku maka aku akan mengijabahnya. Seperti itu. Ya. Cukup jelas? Jelas Ustaz katanya insyaallah. Ya mudah-mudahan dikabul hajatnya Ustaz ya. Terima kasih atas pertanyaan pertama. Selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya izin bertanya. Di kampung saya di setiap mau memasuki bulan Ramadan ini banyak warga-warga pada berziarah itu Pak Ustaz. Saya pribadi jujur saya belum ngerti maksud dari berziarah sebelum memasuki bulan Ramadan ini Pak Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jikalau memang saya berziarah ke keluarga yang kebetulan ternyata keluarga saya ini yang terjadi non-muslim, apakah diperbolehkan juga seperti itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kebiasaan warga masyarakat Banten, umumnya masyarakat Jawa dan Indonesia ya, masyurnya setiap mau menghadapi bulan suci Ramadan itu semua berduyun-duyun berziarah kubur kepada saudara-saudaranya dan juga ziarah kepada makam para wali. Kenapa? Alasannya karena ketika bulan suci Ramadan datang itu dikunci, ditutup semua siksaan. Jadi kalau nanti bulan suci Ramadan nggak perlu ziarah lagi.
Maka kebiasaan ziarah setiap hari Jumat sore karena disunahkan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, yang biasa ziarah kepada saudara-saudaranya di Jumat sore berhenti. Ya tawakufan, seperti halnya kita sekarang. Biasanya pengajian gitu kan ya. Pas mau masuk ke bulan suci Ramadan tawakufan, berhenti. Ya sebenarnya kalau pengajian mah harusnya lanjut aja gitu. Tapi kan nanti dilanjutkan dengan pengajian yang lain gitu. Tetap kita juga sama. Ketika ziarah kubur tawakuf berhenti. Tapi untuk mendoakan orang tua, keluarga kita yang muslim, ya lanjut aja setiap malam. Cuma nggak didatangin ke kubur. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita ziarah kubur ataupun mendoakan kepada saudara kita yang beda agama, yang non muslim? Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, karena tidak ada hubungan nasab antara Islam dan non muslim. Walaupun satu darah, kalau misalkan adik ataupun bapak dan ibu, bapaknya non muslim, anaknya masuk Islam, anaknya nggak ada hak untuk mensyafaati orang tua. Kenapa? Terhijab. Kalau dalam bab waris itu namanya hijab. Jangankan doa kepada saudara kita yang sudah meninggal dalam keadaan non muslim, haram doanya. Jangankan doa, warisan saja kalau ayah yang muslim, anaknya keluar dari agama maka terhijab, nggak boleh mendapatkan warisan dan sebaliknya. Jadi apalagi doa, kita mengucapkan salam kepada non muslim pun hukumnya haram. Kalau mau mengucapkan salam kepada non muslim, doanya alayya salam, assalamu alayya salam, assalamu alayya gitu. Jadi mengucapkan salam, tapi salamnya untuk diri sendiri, bukan mendoakan kepada non muslim. Boleh mendoakan non muslim itu batasannya selagi dia masih hidup. Doanya pun cuma minta kepada Allah satu saja. Selain daripada itu nggak boleh. Kita ngedoain Rabbana atina untuk non muslim selagi dia masih hidup. Bolehnya apa? Allahumma hdihi, Allahumma hdiha kalau saudara kita yang beragama. Kalau laki-laki, Allahumma hdihi. Kalau umpamanya sekeluarga masuk agama non muslim semua, doanya Allahumma hdihi. Kalau jamaahnya perempuan, saudaranya perempuan, Allahumma hdihinna. Sanadnya kepada Rasulullah. Rasulullah dulu ketika di Taif dilempari batu oleh orang-orang non-muslim ketika di Taif, bahkan sampai tidak Rasulullah maka itu marah besar. Ya Muhammad, kalau kamu mau gunung Uhud ini ataupun Taif ini aku balikkan negerinya supaya semua hancur. Tapi dengan kasih sayang Muhammad, ya Allah, jangan Jibril, tapi Nabi Muhammad doanya, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena dia belum mengerti tentang Islam, belum masuk Islam. Jadi boleh mendoakan kepada non muslim, doanya supaya mendapat hidayah. Sudah jelas? Alhamdulillah. Dari pertanyaan terakhir mungkin yang Bapak tidak ingin ditanya. Kalau dari ibu-ibu kita silakan jika ada pertanyaan.